श्री माँ श्री अरविंदो सावित्री स्वाध्याय को आपन को स्वागत 170 एपिसोड नंबर द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 170तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। आलोच्य विषय वस्तु पंच महाभूतर सृष्टि पूर्व से थिले। He was here before the elements could emerge. 60 पृष्ठा पेज 60 आम चारोटी लाइन आज पढ़ा। आउ थे कहूँ पेज 60 एपिसोड नंबर 170 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान सीक्रेट नॉलेज। आलोच्य विषय वस्तु पंच महाभूतर सृष्टि पूर्व से थिले। आमे आलोचना करने को जीवा। चारोटी लाइन मु आपन आगे पढ़ुची। पाखापाखि 7 दिन आमे भिन्न आलोचना थिले। तेणु आज आमे पुनर्बार आम गतानुगतिक धारा आमे जो सीक्रेट नॉलेज पढ़ुले पेज 60 भितर आमे फेरुचंती। ए सीक्रेट स्पिरिट इन द इनकॉन्शियंट स्लीप, a shapeless energy, a voiceless word. He was here before the elements could emerge, before there was light of mind or life could breathe. आपण आमे समस्त पर गोटे कंफ्यूजन थाए जे सृष्टिटा जतबेले शेष हो जाए पुनर्बार गोटे नुआ सृष्टि पाई जायंती सेति बेले बोधे जेमति आमे सावित्री रे प्रथम सुनितले It was the hour before the gods awake. देवता मानकर जागरण पूर्व मुहूर्त। आम भीतर गोटे डाउट थाए जे बोधे सबु जाक चली जाए से सृष्टि चलीगला पुणी थे भगवान कौन करेंगे गोटे नुआ आसवे कि नुआ भगवान आसिक पहुँचे पुणी गोटे नुआ सर्जना हम एमतीका आम धारणा थाए। किंतु आम भूली जाई ये जो विभिन्न प्रकार सृष्टि विभिन्न प्रकार जुग विभिन्न प्रकार समय विभिन्न प्रकार सोपान आम जहाँ सब देखू ता भगवान तथाकथित एवं सुचिंतित मंत्रणार ये हूँ गोटे गोटे बाह्य प्रतिफलन। सी आगुरी सब चिंता कर रखी था ये सृष्टि केते बाट जीव तार शेष कौटी तार आरंभ कौटी शेष कौटी क्यों गतिधारा देकर जीव सबू जाक से चिंता कर सारी था स्थिर कर सारी था। तेणु आम जे भाव एमती गोटा हो गला चालू चालू चलीगली ये सब जिन हुए प्री प्लान आगुरी स्थिरीकृत होकर रही पूर्व निर्धारित होकर सब रही। तेणु जमी आम देखुचु अन्य माने बुझे ना हुए तो आपण मान किसी परिमाण बुझे जे मन करंतु गोटे जन्म पर आम द्वितीय जन्म नेलु। तेणु ये जन्मटा जो जिनस जन्म छाड़ू से आरंभ नाला कि पूर्व अनेक जापर अनेक आगक जीव ट्रूली स्पीकिंग। तेणु अनेक पूर्व अनेक जन्म जापर अनेक जन्म जीव। तेणु शेष बोलिक किसी ना आरंभ बोलिक किसी ना शेष आरंभ केवल गोटे जिनस आरंभ जोटा कि हूँ भगवान तांकर मंत्रणा आम से चिंता भितर को जाइनु से जो सृष्टि प्रथम भितर को जाइनु कि आद्य आम जो बर्तमान जो स्थिति रही चिन्ह पारूँ कि आगू जो आम कल्पना करूँ किंतु सृष्टि लीला ही संगठित होती प्लान अनुसार से जमी भावुं दुनिया सेमती सृष्टिटा सेमती चली। ये कौन कहले ए सीक्रेट स्पिरिट इन द इनकॉन्शियंट स्लीप निश्चेतनार जो शोई तले भीतर रही कौन कहते भगवान रही किमिति अवस्था रही ना सीक्रेट होकर रही कनसिल होकर रही कारण बाहर ग्रहण करने द्वारा परिचालित होगापाई निर्देश मानवाई आदेश रे काम करने हुए तो पृथ्वी एपर्यंत प्रस्तुत है ना आम मैंने सत्ता एपर्यंत प्रस्तुत है। तेणु सीक्रेट स्पिरिट केमिति अछंती संगुप्त आत्मा कोठी अछंती ना निश्चेतनार निद्रा भितर सुप्ति भितर अछंती कौन अछंती शेपलेस एनर्जी रूपहीन शक्ति ए भॉइसलेस वर्ड जार भॉइस पाई ना कंठहीन महावाक रूपे से रही से कौन कर मूलर उपस्थित थे मूलरू माने आप कहीपर मो जन्मर मूलरू किंबा माने सत्य जुगर मूलरू द्वापर जुगर मूलरू तेतेया मूलरू द्वापर मूलरू कली मूलरू किंबा आम जो जुगर जाऊँ ता मूलरू नुहे जो अनेक जुग जासबू आम कल्पना करूँ कारण मनुष्यर चिंता चेतना से बाट पर्यटन जाए किंतु सृष्टि से सीमित होना। तेणु जितेबाला कि ही वाज हियर बिफोर द एलिमेंट्स कुड एमर्ज जो अणुपरमाणु सृष्टि होता पंचमहाभूत सृष्टि होता
ସେତେବେଳେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ। ବିଫୋର ଦେୟାର ୱାଜ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମନର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇନଥିଲା, ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇନଥିଲା, ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଅର୍ ଲାଇଫ୍ କୁଡ୍ ବ୍ରିଥ୍, ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଳ୍ପନାରେ ଆମେ ଭାବି ଦଉଛୁ ବୋଧହୁଏ ସରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ନେଇକରି ତର୍ଜମା କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନିହାତି ମୂର୍ଖତା, ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଫୁଲିଶନେସ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁ, ଭାବି ଦଉ, କାରଣ କିଛି ତ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ତ ସାରିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉଠୁ ତ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଯେତିକି ଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଧରି ନେଉ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଧରି ନେଉ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଶ୍ଚେତନାର ସୁପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଗୁପ୍ତ ଆତ୍ମା ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଏକ ରୂପହୀନ ଶକ୍ତି, ଏକ କଣ୍ଠହୀନ ମହାବାଗ ଏଇଭଳିଆ ରୂପରେ ରହିଛି। ସେ ରହିଛନ୍ତି, ମୂଳରୁ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇନଥିଲା, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମନର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ସିକ୍ରେସିକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଥିବେ। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନେକ ବାହାରେ, ଅନେକ ପଛରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛୁ, ଯୋଉଠି ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସେଇଠି ସରିଯାଇନି, ସ୍ତମିତ ହେଇଯାଇନି, ସୀମିତ ବି ହେଇଯାଏ। ମନ ନେଇକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସୀମିତ ତା ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ସୁଇଟେବଲ ହଉଛି, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା କହିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ ଅନେକ ଆମ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା, ଉଦ୍ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଦୂରରେ। ଯିବା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀର ସୁପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ଗୋପନରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏକ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟକୁ ଭାବି ପାରିବେନି, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟାକୁ ମନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବି ଏବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ତାକୁ ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବା, କେତେ ଜଣ କେମିତି କଣ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? କଣ ଗୋଟାଏ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ପଢିଦେଲୁ ଦୀପଦ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଦଉଛୁ, ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ସେମିତିକା ଆମର ଭାବନା ଅନୁସାରେ, ଆମର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଚାଲେନି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିନାହାନ୍ତି, ଭାବିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା, ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବହୁତ ପଛରେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବୋଧେ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଛୁ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ଲାସିୟରଟା ଯେମିତି ଥାଏ, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକିରି ରହିଥାଏ, ଉପରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖୁଥାଏ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଗ୍ଲାସିୟରଟାକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିନେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଯେ ଯେତେ ତଳକୁ ଯାଉଥିବେ ସେ ଗ୍ଲାସିୟରଟା ସେତେ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବ। ଗଲା ପରେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଜୀବନଟା ଏଇ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଏହା ହଉଛି କଥା। ଏମିତି ସମୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଦଣ୍ଡକିରି ମାଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମାଛଟା ବୋଧେ ଏଇ ହଉଛି ମାଛ, ଏଇ ହଉଛି ତାର ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦଣ୍ଡକିରି ଅନେକ ଲୋକ ତ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଦଣ୍ଡକିରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଛ ଗୁଡାକ ଡେଉଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଯାହାର ଟିକେ ବଢିଛି, ସେ ଭାବିଦେବ ଏଇ ଦଣ୍ଡୁକୁରି ମାଛର ଠିକ ଯଦି ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଶେଉଳ ଥିବ, ଗୋଟେ ବଡ ମାଛ ଥିବ, ସେଇ ଦଣ୍ଡୁକୁରି ମାଛ ଗୁଡାକୁ ଖେଳଉଛି। ପଡିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ଗୁଡାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି ତାର ଅନେକ ଦୂରରେ, ବାହାରେ। ତା ମା ତାକୁ ଜଗିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚେତନା କେବଳ ଯାଏନି ତ, ପଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ଅତି ବେଶୀରେ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଥିବା ଯୋଉ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀର ସୁପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ଗୋପନରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋପନରେ କାହିଁକି? ପୃଥିବୀ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋପନରେ ରହିବେ ନା, ସେ କଣ କରିବେ? ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ପଠେଇଲେ, ଏଠି ତାର ନେଥର ଅପୋଜିଟ ହେଇଗଲା, ଆଲୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା। ଶକ୍ତିକୁ ପଠେଇଲେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ? ନିଜକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ନିଜେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ ବା କେମିତି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଉ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଛାଡିକିରି ଯିବେ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ନା, ଛପିକିରି ଲୁଚିକିରି ସେ ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ହୁଏତ କେହି ପରିମାଣରେ କିଛିଟା ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ କଣ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି। ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମରି ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମରି କାନେ କାନେ କହି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅମାପ ଗଭୀରତାର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସତ୍ୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି,
କେମିତିକା ଜିନିଷ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅମର ଗଭୀରତା ଅମାପ ଗଭୀରତା, ଯୋଉ ଗଭୀରତାକୁ ମାପି ପାରିବେନି ରହିଛି କେମିତି ନା ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇକି ରହିଛି। ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସତ୍ୟ, କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି କୁଆଡେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ମାର ଜଠର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହୁଏ, ଇନସେପସନ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରେନି। କନସିଭ୍ କଲା ପରେ କନସେପସନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିଛି କିଛି ସିମ୍ପଟମ ପାଇକି ମାଟା ଜାଣେ, କିଛି ପରିମାଣରେ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖେ, ବା ପରିବାର ଯଦି ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ କିଛିଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ, କାରଣ ତାର କେୟାର ନିଆଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦୁନିଆଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ନା ସେ ଜାଣିପାରେନି, କାରଣ ଇଏ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରେନି। ଇଏ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ନା ବାହାର ଦୁନିଆ ଜାଣିବାକୁ ଆସେ, ଏକୋଇଶିଆ ସେଲିବ୍ରେଟ କରେ ବା ଏକୋଇଶିଆ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ଏତେ ଜିନିଷ ଘଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବାହାର ଯିଏ ରହିଛି ସେ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଟା ଲୁକ୍କାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାର କାମ ହଉଛି କଣ, ମୁଁ କାମ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବି। ସେଇ ଲୁକ୍କାୟିତ ସତ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଟା କେମିତି ନା ଅମାପ, ମାପି ପାରିବେନି ସେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଡେପ୍ଥଟାକୁ ମାପି ପାରିବେନି। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅମାପ ଗଭୀରତା, ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି, ମାପି ପାରିବେନି। ସେଇ ଯୋଉ ଗଭୀରତା ଭିତରେ, ତାରି ଭିତରେ ଡୁବିକିରି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ ଡୁବିକି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହେଇକି ରହେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ଅପ୍ରମେୟ ଶକ୍ତି କ୍ରମେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କଣ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା, କିଛି କାମ କରିବ? ସିଏ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ କିଛି କିଛି ଯେମିତି ହଉନାହିଁ, ପୃଥିବୀଟା ଯେମିତି ଶୋଇ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଯିବେ। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ବେଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ସତ୍ୟ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦୁନିଆଟା ଶୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ସେମିତି କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଠିକ ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 600 କିଲୋମିଟର ଟପି ସାରିଲା ପରେ ସକାଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଦିନକର କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସିଏ ତାର କାମ ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ସବୁ ଶୋଇଗଲା ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ତାର କାମ କରୁଛି। ବସରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଟରେ ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଲଟ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଚାଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯିଏ ଚଳଉଛି, ଯୋଉ ପାଇଲଟ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି ନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନୁ, କିମ୍ବା ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ସିଏ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରଟାଏ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରଟାଏ ଆକ୍ଲିମେଟାଇଜ ନ ହେଇଛି, କ୍ଲାଇମେଟଟା ଯଦି ସୁଟ୍ କରିନି, ପାଣି ଠିକ ଜାଗାରେ ପାଇନି, ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟ ନ ଆସିଛି, ସିଜିନ ନ ହେଇଛି, ସେ ହୁଏତ ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଲିମେଟାଇଜ ହେଇଯିବ, କ୍ଲାଇମେଟଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଫେଭର କରିବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଗଜାଟା ବାହାରିକି ଉପରକୁ ଫାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଇଭଳିଆ ରାତିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଘନ ରାତିଟା ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବାର ବେଳ, ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉ ଘନ ଅନ୍ଧକାରର ଯେମିତି ଏଡେ ବଡ ମାନେ କଣ ମାଟିର ଯୋଉ ସ୍ତର ଗୁଡାକ ଅଛି, କି ପସ୍ତର ସ୍ତର ଥାଏ, ମାଟି ସ୍ତର ଥାଏ, ବାଲୁକା ସ୍ତର ଥାଏ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଥାଏ, ତାକୁ ଫାଟେଇକରି ଯେମିତି ଗଛ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀର, ଯେମିତି ସେମିତି ରାତ୍ରିର ଘନତ୍ୱକୁ ବାହାର କରିକି ଯେମିତି ଆଲୁଅ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସେ, ସେମିତି ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ଥାଇକରି କଣ କରନ୍ତି ନା କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ଉଠିକରି ଏତେ ବଡଟା ହେଇପାରେ ନା, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଠି ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଭିତରେ କାମଟା ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ମୂଳରୁ ମଞ୍ଜି ନଥାନ୍ତା, କ୍ଲାଇମେଟ ଯଦି ସୁଟ୍ ନ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ମୂଳରୁ ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାପରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଇଏ ହଉଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆପଣା ଚେତନାର ଆତ୍ମସମ୍ବୃତି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ବୋଲିକିରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା। ଜିନିଷଟା ସବୁ ଯାକ ଆମେ ବି ଦେଖିପାରିବା, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଅଦେଖା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଉଛି କଣ, କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଉଛି, କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଉ, କୋଉ କନସିୟସନେସରେ ରହିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା, ନିକଟରୁ ଦେଖିବା, ଆଉ କଣ କରିବା, ଆତ୍ମସମ୍ବୃତ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେମିତି ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡିଟା ଚାଲି ଯାଉଛି, ଲୋକଟା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯାଉଛି, ଜହ୍ନ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇକି ରହିବେ, ଦୁନିଆର ସବୁ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସଂଗଠିତ ହବାର ଲାଗୁଛି,
ତାକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସେ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ତାକୁ ଚଲାଉଛି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ନିଜେ ଶକ୍ତିଟା ତା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି, କାମ କରୁଛି। ଏହା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅତଳ ଗହ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଛି ନା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି। ଗଛଟା କାହା ଭିତରେ ଥାଏ? ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଥାଏ। ମଞ୍ଜିଟା କୋଉଠି ଥାଏ? ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ମୋଟା କଭର ଥିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିଥାନ୍ତି? ତାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ମାଟି ତଳେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଲେୟାର ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ଲେୟାରକୁ ସେ ଯୋଉ ମାଟି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେୟାର ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେୟାର ଥାଏ। ତାକୁ ଫଟେଇକିରି ସେ କଣ କରିବ ନା ଧୀରେ 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 ଅତିକ୍ରମ ଉପରକୁ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଚାରା ହେଇକିରି ବାହାରିବ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଘାଡେଇକି ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କ କରିବେ ଯେ ସେ ବଡ ହେଇଗଲା, ଫୁଲ ଫଳ ହେଲା, ଗଛ ହେଲା, ଡାଳ ବାହାରିଲା, ଫୁଲ ଫଳ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶୋଭା ଯେତେବେଳେ ବିମଣ୍ଡିତ ହେଲା, ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ ହେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାର ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ, ବିସ୍ମରଣ ମାନେ ଭୁଲିଯିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲିଯିବା, ଯାହା ତାର ଅତଳ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଛି। ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଲୀଳା। ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ନା ଯେମିତି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ବି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରୁ ସବୁ ଯାକ ବାହାରିକି ଗଛ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ କାହିଁକି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ, କଣ କରୁଥାନ୍ତେ? ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ ୱେ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଇନାହିଁ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ସବୁ କିଛି କଣ କରୁଛି ନା କଳ୍ପନାତୀତ ଭାବରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୂଢ ହୋଇକି ରହିଛି। ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ସବୁ ଯାକର ସମ୍ଭାବନା ଯେମିତି ଗୂଢ ହେଇକି ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ସବୁ ଗୁହ୍ୟ, କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ମାଟା ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଯଦି ଖୋଜିକି ପାଆନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବ, କାୟା ମେଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବିସ୍ତୃତି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବିସ୍ଫାରଣ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଲମ୍ବି ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘାୟିତ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଥିଲା କୋଉଠି? ସେଇ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜନନୀ ଜଠର ଭିତରେ ଥିଲା। ସେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଜାଗା ତାରି ଭିତରେ ଥିଲା। ସବୁ ଯାକ ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। କଳ୍ପନାତୀତ ଭାବରେ ଗୂଢ ହେଇକି ରହିଛି, ଲୁଚିକି ରହିଛି ଏବଂ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଉଦ୍ଭୂତ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ। ସେ ଯୋଉ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ବହନ କରି ରଖିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କୋଉଠି ସେ ପିଲା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକରି ମା ପେଟକୁ ଗଲା, ଏବଂ ସେ କେତେ ଜୋର ଆସିକି ନେପୋଲିୟନ ହିଟଲର ହେଇକି ଆସିକି ବାହାରିକି କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଯାଉଛି। କେବେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ସେଇ ହଉଛି ଜିନିଷର ଯୋଉ ଲୁଚିଛି, ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନାତୀତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅବ୍ୟକ୍ତତା। ତାକୁ ଆମେ ମନ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଭାବି ପାରିବା ନା, କାରଣ ମନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର, ତାର ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସେ ସୀମିତତାର ବାହାରେ କଣ ଘଟୁଛି, କେମିତି ଘଟୁଛି, ସେ କିଛି କହିପାରିବନି। ତାର କହିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରିବନି ଏ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି। ହୁଏତ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ହଁ ଦୁନିଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଲାଗିକିରି ମୁଁ ଦୀପଦ ଜାଣି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଶେଷ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୱାଇଜ ର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି ୱାଇଜ ର। ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ। ହାଇଏଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଜାଗାକୁ ଦେଖୁଛି। ୱାଇଡେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ୱାଇଡ ବିଶାଳତମ, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେଇ ହଉଛି ୱାଇଜେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜଣେ 100 ମିଟର ଉପର 100 ମିଟର ୱିଡଥ ଦେଖୁଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ସିଏ ହଉଛି ୱାଇଜେଷ୍ଟ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1000 ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ୱାଇଜେଷ୍ଟ। ଏମିତି ହେଇକି ଲକ୍ଷେ ଗଲା, କୋଟିଏ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଶେଷ ନୁହଁ। ଶେଷ ବୋଲିକରି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ସ୍ପାନ କରୁଥିବେ, ଯେତେ ବଢୁଥିବେ, ଯେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଥିବେ, ଚେତନା ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଥିବ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛେ, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାପରେ ଯିଏ ଆସିକି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶେଷ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ରେକର୍ଡସ ଆର୍ ଦେୟାର ଟୁ ବ୍ରେକ୍। ରେକର୍ଡସ ଆର୍ ଦେୟାର ଟୁ ବ୍ରେକ୍। ଜଣେ 10,000 ରନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ 10,000 କୁ ଟପିଗଲା। ତେଣୁ ରେକର୍ଡଟା ହେଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ରହିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ରେକର୍ଡ କଲା। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଶେଷ ବୋଲିକିରି। ଏଇଟା ଶେଷ ବୋଲିକିରି କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ମୂର୍ଖାମୀ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଲିମର ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଢେଇ 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 ମନେ କରନ୍ତୁ 150ତମ କାର୍ବନକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଦେଖିକିରି ଖୋଜିକିରି ପାଇଲେ।
ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ଦୁନିଆ ଯାଇନି, ସୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳ କଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆ ହେଇଗଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ, ପଲିମର ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାକୁ ସାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। 150 ପରେ କାଲିଠାରୁ 151 ପାଇଗଲେ, ବୁଲିଗଲେ, କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି 151କୁ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ 150ଟା କାର୍ବନକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆପଣ କଣ କରି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ 200 ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ପାଇଲେଣି। ନିଜର ସେଠୁ କଣ କରିବେ, ଲେଖିବେ, ଭାବିବେ ବସିକରି ନିଜ ଥିଓରିକି ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି, କାରଣ ତାହା ସମାନ, ତାହା ହଉଛି ସମ୍ଭବ। କାରଣ 150ଟା କାର୍ବନ ଯୋଡ଼ିଲେ ତାର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ପାଇଲେ, ଯୋଉ ପଲିମରଟା ପାଇଲେ, 200ଟା ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପଲିମର ପାଇବେ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଣ, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ରଙ୍ଗ ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସିକରି ପଚାରିବ, ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ, ଏଟା କେମିତି ଠିକ, ବିପକ୍ଷ ଗୋଟେ ଯେତେ ଦୂର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ କଲା, ତାର ପୂର୍ବକୁ ସେ ପଢିଥିଲେ ଯେ 125 ଯୋଡ଼ିଥିବା ଲୋକର କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ବା 149 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଲୋକର ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ଟପି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାହା ଜିନିଷ ତାକୁ ଜଗତ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଗଲା। ହି ହାଜ ଡନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଗ୍ରେଟର। କିନ୍ତୁ 150 ପରେ ଯେ ଆଉ ଜୀବନି 200 ଯିବ, ଯିଏ 200 ଲେଖିକରି ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ 250କୁ ଯିବା ବେଳକୁ ନିଜ ଥିଓରି ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ, ଆମେ କେବଳ ସେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାରି ଭିତରେ କେବଳ ବୁଲୁଛୁ, ନିଜେ କିଛି ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନାହିଁ, ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଅସୁବିଧା, ବିଡମ୍ବନା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ପରମଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ତାହା ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ରୂପ ପାଇନାହିଁ। ନିମଜ୍ଜିତ, ମର୍ଜ କରିକି ଯାଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ରୂପ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚେତନାର ସେଇ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, କୁଆଡେ ଯାଇନି। ଯଦି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ଉଠିଲା କେମିତି? ତ ମୋର ଯଦି କହିଦେବ ଇଟ୍ ଇଜ ଡେଡ୍, ମଞ୍ଜି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମଞ୍ଜିଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉଷନା ଧାନରୁ କେବେ ଗଜା ହବ କି? କାରଣ ତାର ଯୋଉ ଭ୍ରୂଣ, ତାର ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଛର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣ ଗରମ କରିକି ପୋଡ଼ିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୋତନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ତାଳ ଫଟକାଟା ଫଟେଇଥିବେ, ତାର ଗୋଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଲାଗିଥିବ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବ, ଶସ୍ୟ ବୋଲିକି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ସିଏ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ସରସର ହେଇକି ନିଆଁ ଯିବ, ଅରିଜିନାଲ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ତା ସହିତ ଲାଗିବ, ସେଠୁ ଠୋକିରି ଫୁଟିବ। ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ସହିତ ନ ଲଗେଇକି ତାକୁ କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ପଟେ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଫୁଟିପାରେ, ନ ଫୁଟି ବି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେ ଶସ୍ୟରେ ଲଗେଇଲା ମାନେ ସେ ଫୁଟିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମେଥଡ ଆ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଧରୁଛି ସେ ମୂଳ ଅଛି, ଯୋଉ ପତ୍ର ଠାରୁ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମାନେ ସେଥିରେ ଲଗେଇବା, ଉପରେ ନ ଲଗେଇ ତଳ ଆଡୁ ଲଗେଇବି। ସମଟାଇମ୍ସ ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଫୁଟିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି କୋଉଠି ନା, ସେ ଶସ୍ୟରେ ଲଗେଇବାର। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କାହାକୁ ଧରେଇବାର ଅଛି, ସେଇଠୁ ସେ ତା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏମିତି ସେ ରୂପ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚେତନାର ସମ୍ଭାବନାମୟ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ନହେଲେ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତା? ଅର୍ଡିନାରୀ ତାଳପତ୍ରରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାଳପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ଲଗେଇବେ, ସେ କେବେ ଫୁଟିବ କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଫର୍ମେସନ କରାଯାଇଛି, ଫର୍ମୁଲେସନ କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାକୁ ତିଆରି କଲା ପରେ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ, ସେ ଠୋକିରେ ଫୁଟିବ। ତାଳପତ୍ରକୁ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ରଖିବେ, ତାର ଯୋଉ କେମିକାଲ ଗୁଡାକ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଜଳିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଯେମିତି କରିବା କଥା ତାର ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଫର୍ମୁଲେସନ କରି, ଫର୍ମେସନ କରିକି ତା ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ହବ। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଚେତନାର ଅଭିନିବେଶଗତ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛାବସ୍ଥା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ କଣ୍ଠହୀନ ମହାବାଗ କଣ କହୁଛି, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ହେଇକି ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ବାହାରିବ। ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି 20 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର, ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ରୋଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସିନରେ ଯାହାକୁ ଆସିଛି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବ। ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ସବୁ ଯାକ ରୋଲ କରିବା କଥା, ତେଣୁ ପଳେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖି ସବୁ ଯାକ ଆସି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ କଣ ନା, ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ କାଟି କୁଟି ରଖିଥିବେ, ଟମାଟୋ କାଟିଥିବେ, ରସୁଣ କାଟିଥିବେ, ଲଙ୍କା କାଟିଥିବେ, ମସଲା ରଖିଥିବେ, ପରିବା କାଟିଥିବେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଖିଥିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ, ଆପଣ କହିବେ କଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ପକେଇବି ତେଲ, ଗରମ ତାୱାଟା ଗରମ କରିବି କିମ୍ବା କଡ଼େଇଟା ଗରମ କରିବି, ତାପରେ ତେଲ ପକେଇବି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରୋସେସ। ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ତ ଜିନିଷ ହବା କଥା, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ନା କଣ, ଯେତେ ଯୋଉଠି ଅଛି ସବୁ ଯାକ କାଟିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଥରେ ପକେଇଦେବି, ଯାହା ହବା କଥା ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବ ଯେ ସବୁ ଯାକ ହବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଥର ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ସବୁ ଯାକ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହୁଏନି। ସବୁ ଗୁଡାକର ଇତିହାସ ଘଟେ ମୂର୍ଚ୍ଛାବସ୍ଥା ଭିତରେ, ମୂର୍ଚ୍ଛାବସ୍ଥା ସେଇ ଯୋଉ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ କଣ୍ଠହୀନ, ଯୋଉ କଣ୍ଠହୀନ ମହାବାଗ, କହିପାରୁନି, ଯୋଉ ଭଏସ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଭଏସଲେସ୍ ୱାର୍ଡ, ସେପଲେସ୍ ଏନର୍ଜି, ସେଇ ମହାବାଗ କଣ କରୁଛି ନା, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ହେଇକି ରହିଛି, ତା ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି, ଶୋଇପାରିନି।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାର ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ହେଇ ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, କ୍ଷିତ୍ ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତ୍ ବ୍ୟମ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଡ଼ ଜଗତ ଗଠିତ, ସେ ସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ହବ, ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବନ୍ଧା ହବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବନ୍ଧା ହଉଛି ମାନେ ସୃଷ୍ଟିଟାର ଯାତ୍ରା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାତ୍ରାପାଟି ଆସିଗଲାଣି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଖିଆପିଆ ସରୁଛି, କନସର୍ଟ ବାଜିଲାଣି, ସବୁ ଯାକ ହବ। କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ତାପରେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ସେମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବାଲା ସିନା ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲା ବାଲା ତ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକରି, 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ହଉଛି? ଯାହାକୁ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସିଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାର ପଛରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷିତି ଅପ୍ ତେଜ ବ୍ୟମ ମରୁତ ବ୍ୟମ, ଏ ଯୋଉ 5 ମହାଭୂତ, ତେଣୁ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଇଜ ଦେୟାର। ସେଇ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଇମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମନର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହବ କିଛି, ଇଏ ମାନେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ଅଛି, ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ରୂପ ପାଇବା ଆଗରୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚେତନାର ଅତଳ ଗର୍ଭରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଯାତ୍ରାପାଟି ଆସି ସାରିଲା ପରକୁ ଏମାନେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏମାନେ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ନା, ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା, ପାଣି ପବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ପଛକୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲି ଯାଇକରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ଯିଏ ନାଚୁଛି, ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଯିଏ କନସର୍ଟ ବଜାଉଛି, ଆମେ ତାରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛୁ, ସେଇଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଆର ପଛପଟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭୂତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇନି, ମନର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇନି, ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଇନାହିଁ, ସେସବୁ ରୂପ ପାଇବା ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚେତନାର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଯାକ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚେତନାର ମହାଗ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଯେମିତି ଗଛ ରହିଛି, ସେ କଣ ହଠାତ୍ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଧାନ ଗଛକୁ ନେଇକି ତାପରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ନେଇକି ତାକୁ ପକଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପଡି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ପରମଙ୍କର ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣ ସଂହରଣ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କଣ କରିଛି, ରହିଛି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବି ସଜେଇକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ରଖିଛି, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଗରମ କରିଦେଇକରି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା, ଧାନ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ରଖିଛି, ପୋକା ମଞ୍ଜିଟା ରଖିଛି, କଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ମଞ୍ଜିଟାକୁ ସେ ଯୋଉଟା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହବ, ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯିଏ ବହନ କରିଛି ତାକୁ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବ, ଯୋଉ ଠିକ କ୍ଲାଇମେଟ ସହିତ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସେଟା ହବ ନାହିଁ, ନାଇଁ, କ୍ଲାଇମେଟକୁ ଠିକ କରାଯାଇ ଯୋଉଟା ସେଟ୍ କରିବ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଆସିଛି। ଯୋଉ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅମରାବତୀରେ ଫୁଲକୁ ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରଣା, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାଧାରା, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି କୋଉଠି ହଉନାହିଁ। କରିବ କିଏ, ସେ ହବ କେମିତି? ସେଇ ତ ତାର ସବୁ ଗୁଡାକର ପଶ୍ଚାତରେ, ସବୁ ଗୁଡାକର ମୂଳରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ସିଏ ନଥିଲେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଚାରିପଟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଣି ରହିବ, ଆଉ ପାଣିର ଜନ୍ତୁ ଆସିକି ରହିବେ କିଏ, ସେନା ସେଠି କେବଳ ମାଛ ମାନେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମାଛ ଆସିଲା, କର୍ଦ୍ଦମ ଆସିଲା, ପାଣି ଆସିଲା, ତେଣୁ ତାପରର କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆପଣ କଣ କହିଲେ, କାଦୁଅଟାକୁ କିଏ ତିଆରି କଲା? କାଦୁଅଟା ଯଦି ମୁଁ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି, ତାହା ସେପଟେ ଇଏ କେମିତି ଅବତାରବାଦ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କଚ୍ଛପ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ସେଗୁଡାକ ଏତେ ଜିନିଷ ଭାବିକରି ଯଦି ଭାବି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ କ୍ଷିପ୍ରତା ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଫାଳିକା କଣ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ କଣ ଭାବି ଦଉଛୁ, ତାପରେ ଭୁଲିବାଲିକି ଶୋଉଛୁ। ସେମିତି କଣ ହୁଏ କି? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ମନେ କରନ୍ତୁ, କି ପିସି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆସେମ୍ବଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲ ହେଇକି ଆସୁଛି,
जड़े कह मुझे खाली बैटेरीटा तैयारी करी खाली बैटेरीटा कौन कौन पीसी किंबा खाली जो सर्किटटा कर कौन पीसी किंबा खाली जो चार्जरटा रखी से कौन पीसी साइमल्टेनियसली गोटे जगह सब जाक हो लास्ट को आसेम्बल कर पठाऊँ जी करुचे से प्लान कर एक्सपेरिमेंट कर हजार हजार कोटी टंका खर्च होती अनेक समय जाइए अनेक लोग रिसर्च कर कौन कर भगवान से विभिन्न स्तर में विभिन्न ये कर ये जगत जो मनीष दरकार तार परवर्ती अवस्था को आसला बेलू ये मनीष तार आवश्यकता ना दैट विल बी डिफरेंट क्रिएशन आपड़ जमी 2G 3G 4G 5G 6G केते जी पर्यटन जीव ठीक ना कि भगवान सब प्लान कर रखी जी जाऊँगी से जी उपर एक्सपेरिमेंट करने से भगवान को डाकू चिंता कर देखो पृथ्वीर पछपटे भगवान रही कौन से न करूँ आम सृष्टि आम चिंता आम चेतना एत सीमित ता आड़ को जापरूनी तेणु कौन कहते द सोल द कस्मिक कौन कन्सिएंट स्पिरिट जहाँ आत्मा बोलिक कहते सचेतन जो आत्मा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द फिजिकल नेचर जो बाह्य प्रकृतिर जो लीला चली तार जो कारनामा चली भीतर से सीमित ना द कॉन्शियस वन हैज बीन देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन हियर सृष्टि जो एकदम पछुक एकदम पछुक माने कौटी के जी कहीपरि कारण सी धारणा आमर ना भगवान पाखे रहीकि भी प्रश्न भी अनेक लोग प्रश्न पचारि जे भगवान जमी कहते युद्ध भाई जगह छाड़िक जा ना मुझे कौटे ते छाड़िक मुझे ना से भगवान कहते अरे कि पागल मुझे थर आसी ते नहीं आसी तू भूली जा विस्मरण सेल्फ ऑब्लिवियन आत्मविस्मरण भूली जाऊँ मु मन रखी से चेतनार अच्छी तेणु मुझे केवे छाड़ूनी जो ते पठाऊँ से निश्चित भाव में अच्छी कि तू मन को नारिक बस बोधे भगवान को फिजिकाली जो रूप दौन यही बोधे भगवान कृष्ण ये अच्छा श्री अरविंद ये अच्छा माँ ये अच्छा तेणु तू जावाक चाहूनु कि सबुआड़े अच्छी तेणु कहते मुझे सबुआड़े अच्छी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन सृष्टिर वेरी बिगिनिंग केबे ठारू केते पर्यंत लंबी कहीपर ना वेरी एंड एंड बोली जिनस किसी ना केते बाट जीव ताहा मध्य कहीपर हियर इज द किएस होची एज द इनमोस्ट सोल सब भितर को जाऊँच बाहर एक्सटर्नाल माइंड वाइटल फिजिकल इनर माइंड इनर वाइटल गोटे जो सूक्ष्म शरीर ता भीतर को जाऊँ इनमोस्ट सेल्फ हूँ कौन ना सोल तापर कहते द सब्टलेस्ट एलिमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस सबुठारु सूक्ष्मतम ही इज द कॉन्शियस स्पिरिट इन द स्लीप ऑफ द परफेक्टिंग इनकॉन्शियस कॉन्शियस स्पिरिट चारिआडे अज्ञानता निश्चेतना घरी जाइए तार भीतर किए अच्छा ना कॉन्शियस स्पिरिट होकर रही कॉन्शियस स्पिरिट होकर से कौन कहते रोच जागृति जागृति कहते कौन एमती केमी रोच गोटे जागृति होकर रही सबुआड़े निश्चेतना से एकमात्र रही जमीक आपको कही चारिआडे समस्ते शोई पड़े ड्राइवर जमी पायलट जमी अनिद्रा रही तेणु सबूक निश्चेतना अंधकार तार भीतर सी रही द पोटेंट होम ऑफ दैट कम्स टू बी सी शक्तिशाली रही सचेतन हो रही निश्चेतना भीतर रही किंतु ता भीतर चेतना ता भीतर थी से सर्वचेतन सर्व कार्यक्रम से कर चली ही इज प्रायर टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैटर जितेबाला जड़र मूर्त हो नाला मैनिफेस्टेशन हो नाला मैटर ता पूर्व से कौन कहते रही ऑफ लाइफ एंड माइंड खाली मन नु मन प्राण शरीर जेपर्यंत मैनिफेस्ट कर नाला जितेबाला आरंभ हो नाला से पूर्व से कौन कहते ये अच्छा ये रही सब तैयारी करमी कौन जाऊँ आपड़ कहते मुझे जा मंजी दीटा नौ बुणी दूसरी कौन कौन गछ जाऊँ नहीं बिक्री करने छक उपर बसिक बिक्री करुवे बैगण बिकुवे विभिन्न प्रकार परिवार बिक्री करुवे अरे तू कौटू आन ना भाई से बिलर तोलिक नहीं आसली किसी दिन गला तू आसलुनी कहीं बिलर तो परिवा ना आसबि केमी तेणु जिते थिला केवल आम नहीं बस बेपार करूँ पैसा पाऊलु जिते ना करनी अच्छा जिते ना माने से दिन ठार सृष्टि सरीगला फल नहीं आउे कि परिवा फल कौ सीजन में अन्य कौन परिवा हम केत धान हम तापर कौन हम से चारा कौटू आसो मंजीटा केमी हम वर्षा कौ फसल देले हम कौ कि शीत दिन कौन आसवा दरकार सेटा आम कि ना भगवान आमको विद्या आमको जो पठाऊँ किसी लोक जा कर जी नक जी नक डिफरेंट इश्यू जी करने को चाहिए से आदेश निर्देश को मानवा पड़ो ये रही खरादिने सी थे पूर्व थे शीत दिन पूर्व सी थे वर्षा दिन पूर्व सी थे वर्ष सारा सी अच्छा ये सेमती सृष्टि जो मन या प्राण या शरीर या सब गुड़ाक पश्चात से कौन कहते अनमानिफेस्ट लुचिक कनसेल
से ठिया होइछन्ति क्रियाशील करूछन्ति एवं ताकु तयारी करूछन् नरे सृष्टि संभव होई नथांता विवर्तन आगु जाउ in fact all of them have come into the being सब गुडाक रूप ग्रहण करिछन्ति सत्ता हिचन्ति because of the presence and the pressure of the presence and the pressure of the cosmic spirit तांकरी उपस्थिति जोगु ये सृष्टि होइछि एवं कोन कोजने प्रेशर तांकरी चाप जोगु स्पिरिट इन द डेप्थ्स ऑफ द कॉस्मिक नेचर ये जो जागतिक विश्व प्रकृति अछि ताहारी जो गभीरता भितरे जो प्रेस जो भितरे ता भितर अछन्ति किए सेना कॉन्शियस स्पिरिट अछन्ति तांकर दुईटा जिंस काम करूछि तांकर उपस्थिति अछि एवं तांकर प्रेशर अछि उपस्थिति जोगु ये सृष्टि संभव होइछि से सब गुडा पछरे लुचि के रहिछन्ति प्रेशर काम करूछन्ति खाली रहिबे जदि काम न करिवे सेमति खाली बसि के रहिबे केमति कोन हो जो पर्यंत अच्छे आप कहे नहीं जे कहीं आज सरीगला आउ टे लंबी था केमी कौन हम भगवान प्लां कर कम सरीगला सी चलीगला जो गत काली आम जाइलु आप जो क्लास अटेंड करुले 3 दिन चलला वर्ष 3 दिन से प्लां कर बड़ फंक्शन करवा एक सरीगला सी सरीगला आज जा खोजला बेलू आउ से लाइट न कि आउ से फंक्शन चालू न लोक जा बनते खावा पीवा हो आपण सेठी कहबे ता पछरे मध्ये कहबे ना जेठी भगवान नाहंती बोधे आमे सब मनीष सिना पळी आसिले भगवान आ बोधे नाहंती समिति कहि परिबेनी भगवान सारी भीतर रहि जनि से पुनी आउ किछि प्लान करूचंती लाइट सिना देखा गला लाइट बंद हे गला आमे पळई गलु कारण आमे सब भाबिलु एठी बोधे सरी गला आम काम सरी गला आमे चली जेबु किंबा आमको अन्य काम कम पई पठेई दिया गला किंतु भगवान कोन करिचंती सेठी रहिचंती तांकर प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येकटी मुहूर्त से माने अन्य किछि चिंता करूचंती किंतु आम लाइट चलीगला आम भावुँ बोधे सरीगला तेणु से कौन कर भेरी प्रेजेन्स अच्छी आर क्रिया चली जहाँ कहती प्रेशर प्रेशर ऑफ द कॉस्मिक स्पिरिट प्रेजेन्स एंड प्रेशर ऑफ द कॉस्मिक स्पिरिट कौन पाई करूछंती कोठी इन द डेप्थ्स गभीरता भितर जो इनकॉन्शियस जो गभीरता भितर अछंती को गभीरता भितर अछंती कॉस्मिक नेचर जो घन गभीरता भितर अछंती एवं तारी भितर थाई से कौन करूछंती ना काम करबा आरंभ करूछंती जोटा कि आम किसी रियलाइज करूँ कि बुझी पार्छु कि बुझी पारुना किंतु वास्तव सत्य होछि एई भलिया से अछंते ही अछंते वंदे मातरम गुड नाइट।